मुर्शिद सोना। शुरू करते हैं उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके, जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज तुसी सारे जी बड़े प्रेम नाल चल के सत्संग दे विच आए हो, तो कुछ ऐसे प्रेमी हुंदे हैं जो सत्संग की खातर आते हैं, और कुछ ऐसे भी प्रेमी हुंदे हैं जिहड़े सत्संग के नाल नाल उन्हां दे जीवन च कोई परेशानी हुंदी है, कोई तकलीफ हुंदी है, कोई दुख हुंदा है, तो अपनी परेशानी तकलीफ दुख नूं लैके आते हैं, क्योंकि पता है कि हर मुश्किल, हर परेशानी, हर तकलीफ, हर दुख का हल उस मालिक दे चरना चाहिए। जिदा कहा गया है कि हर मुश्किल की कुंजी यारो हथ मुरशद दे आए, मुरशद नज़र करे जिस वेले तो मुश्किल रहे ना काए। इसलिए इंसान बड़े प्रेम नाल, बड़ी श्रद्धा दे नाल, बड़े यकीन नाल मालिक दे घर तक आंदा है, क्योंकि पता है कि मेरी हर मुश्किल की कुंजी मैनूं उत्थों ही मिलनी है। इसलिए जदों इंसान प्रेम नाल, श्रद्धा दे नाल उस मालिक दे दर तक आंदा है, तो फिर वाकई उहदी मुश्किल का हल भी हुंदा है, और उसदे नाल नाल उस इंसान नूं, उस प्रेमी नूं वो मार्ग भी मिल जाता है जिस मार्ग ते चल के वो उस रहमतां दे भंडार तक पहुँच जाता है कि दोबारा उन्होंने मंगण की जरूरत ही नहीं पैंदी। क्योंकि यही असीं भी चाहते हैं कि तकलीफां दुखां नूं लैके असीं बेनती करते हैं, उहदा हल तो लै लैंदे हैं, पर अगर असीं कुछ ऐसा समझ लईए, कुछ ऐसा जान लईए कि वो समझ के, वो जान के असीं उस मंजिल नूं पा लईए जिथे जाके फिर दोबारा सानूं मंगण की लोड़ ही ना रहे, फिर जीवन का मज़ा है। समझते हो कि नहीं? क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरह एक भिखारी है, जरा समझना, ये बड़ी प्यारी एक छोटी जी साखी तो समझावांगे कि एक भिखारी सी, तकरीबन उसकी उम्र कोई 38-39 साल की सी। मंगदा मंगदा एक फकीर दे कोल चला गया। जदों फकीर ने देखिया कि यह भिखारी मंगदा मंगदा फिर रहा है, कदी किसी के अगे हथ अड्डदा है, कदी किसी अगे हथ अड्डदा है, हुण वो फकीरां दे कोल आ गया, क्योंकि फकीर भी चले जा रहे सी, और दूरों फकीर उन्होंने भिखारी नूं देख रहे सी, वो कदी किसी अगे हथ अड्ड रहा सी, कदी किसी अगे। हुण जदों फकीरां दे कोल आया तो फकीरां ने उस भिखारी नूं कहा कि ऐ नौजवान, तेरे हथ पैर बहुत सलामत है, फिर भी तू दूसरे अगे हथ अड्ड रहा है, दूसरे कोलों भीख मंग रहा है, तो रुक। कह के फकीरां ने अपनी जेब च हथ पाया और 2 रुपए कढ़े, और उस समय वो 2 रुपए बहुत कीमत रखते सी। उन्होंने 2 रुपए कढ़े, 1 रुपया वो हाथ से रखिया कि लै ये तेरे भोजन वास्ते है, तू कपड़ा लेना, भोजन लेना, ये वो वास्ते है, और आ जिहड़ा मैं दूजा रुपया तेनों दे रहा हाँ, तू इस तरह कर, हुणे ही बाजार च मेरे नाल चल, और मेरिया अखां सामने इस दूसरे रुपए नाल कुल्हाड़ी खरीद। की खरीद? कुल्हाड़ी। वो कहता महाराज कुल्हाड़ी का मैं की करना है? कहते चल तो सही तू। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕੁਲਹਾੜੀ ਖਰੀਦ। ਉਹਨੇ ਕੁਲਹਾੜੀ ਖਰੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਲਹਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਲਹਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫੇंक के ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਲਹਾੜੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, जंगल चो लकड़ा कट और उन्होंने लकड़ा नूं बेच के अपना पेट भर, और याद रख जे तू मेहनत करेगा तो तेनों किसी अगे हथ अड्डन की कदी जरूरत नहीं पेगी। हुण मंग मंग के तू सच दसी, मंग मंग के तेरा किन्ना क पेट भरदा है? वो कहता महाराज कभी भुखा भी रहना पैंदा है, नहीं मिलता कुछ तो भुखा भी रहना पैंदा है। फकीर कहते असीं वचन करते जे तू मेहनत करेगा तो दोबारा मंगण की तैनूं जरूरत ही नहीं पेगी, इसलिए जा कर्म कर, 15 दिन बाद इत्थे तैनूं मिलांगे, फिर दसी जे 15 दिन तेरी जिंदगी ना बदली तो फिर तैनूं जो ठीक लगे वो कर, पर 15 दिनों वास्ते जो मैं कह रहा हूं करके देख लै। तो वो नौजवान ने, क्योंकि उम्र चाहे 38-39 साल की सी, कोई बुढ़ापे की उम्र नहीं होंगी, फकीरां दी गल मन के गया
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਲਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਰਤਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਨ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਲਹਾੜੀ ਅਗਰ ਪਕੜੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਂਕ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਵਾਕਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਸਮਝ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਲਹਾੜੀ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀ ਪਕੜ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਘੱਟ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬਸ ਅੱਜ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣੇ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि अपने आप ਨੂੰ नेक मार्ग ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਰਗ ਐਸੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਫਕਰ ਆਣ ਛੁਡਾਵੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਕਰ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਫਕਰ ਆਣ ਛੁਡਾਵੇ, ਫਕਰਾਂ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵੀ ਖੋਲ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਲ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਫਕਰ ਆਣ ਛੁਡਾਵੇ, ਪਰ ਫਕਰਾਂ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵੀ ਖੋਲ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਫਕਰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾ ਤਾਂ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਫਕਰ ਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਾਰਨ। ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਵਰਧਨ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ? ਚਿੱਚੀ ਉਂਗਲੀ। ਚਿੱਚੀ ਉਂਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਚੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਹਾੜ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਹਾੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੁੱਖ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਚੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੂੰ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚਿੱਚੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਾਏਂ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਏਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਦਾਣੇ 'ਚੋਂ ਬੇਲ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਾ ਖਿਲਾਰੇ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੌਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਣੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਧੰਨੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਗਊ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਧੰਨੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਧੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹੱਸਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪੱਥਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੁਰਦਾ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੀਦੇ ਜਾਗਦੇ ਗੁਰੂ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ख्वाजा हसन वसरी के जीवन का एक बड़ा प्यारा किस्सा याद आ गया। ख्वाजा हसन वसरी, उन्होंने जीवन की बड़ी प्यारी गल है कि वह हमेशा मैंबर ते बह के उन्होंने अगे संगत बहती होंगी सी, तो लोगों को खिताब करते समझाते होंगे सी। एक दिन वो मैंबर ते बैठे समझा रहे हैं कि अपने रब के दरवाजे ते दस्तक दिंदे रहो, दस्तक दिंदे रहो, कदी ना कदी तो रब का दरवाजा तुहाडे वास्ते खुलेगा ही, कदी ना कदी तो रब का दरवाजा तुहाडे वास्ते खुलेगा। बस खड़काते रहो, दस्तक दिंदे रहो, दस्तक दिंदे रहो, कदी ना कदी वो दरवाजा तुहाडे वास्ते जरूर खुलेगा। और ख्वाजा हसन बसरी का उसले नाम सी, बहुत लोग उन्होंने मानते सी। पर उस वेले की होया, जदों ख्वाजा हसन बसरी ने गल कही कि अपने रब के दरवाजे ते दस्तक दिंदे रहो, दस्तक दिंदे रहो, कदी ना कदी तो तुहाडा रब दरवाजा खोलेगा, तुहाडी सुनेगा ही। जदों इन्नी गल कही तो पिछों एक औरत उठी, पिछों एक औरत उठी और उन्हें उच्ची आवाज में कहा कि ऐ हसन बसरी, ये की कह रहा है? जरा ध्यान देना, एडे बड़े फकीर नूं एक औरत ने चैलेंज किया पिछों कि ऐ हसन बसरी, ये की कह रही है तू? सारे का ध्यान उधर गया कि एक औरत पिछों बोल रही है। सारे ध्यान जब उधर गया तो ख्वाजा हसन बसरी ने भी उधर देखा
ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰਤ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਹੀ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ ਹੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਔਰਤ ਬੋਲੀ ਕਿ ਹਾਂ ਹਸਨ ਬਸਰੀ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਲੇ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਉਤਰ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਸ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਔਰ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਦੀ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਰਬੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਫਕੀਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਐਸੀ ਔਰਤ ਫਕੀਰ ਸੀ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੱਕਾ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਦੇ ਬਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸੀ, ਬਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਬਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਰਬੀਆ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਟੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਬੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਬੀਆ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੰਗ ਸੀ, ਸੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛਾੜਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਓ ਨਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਡਰੋ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੇਖੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਹੁਣ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਤੁਰ ਪਈ, ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਬੀਆ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਲਾਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਹੋਵੇ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੌ ਜਾਵੋ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੇਟ ਮੋਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਫਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਫਿਲੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਰ ਰਬੀਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ,
ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਰਬੀਆ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਬੀਆ ਇੱਕ ਕੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦੋਂ ਕੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕੂਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਡੋਲ ਸੀ ਨਾ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਕੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਬੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਕੂਕਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੂਏ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਡੋਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਆਸੇ ਕੂਕਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਰਬੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਬਣਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੱਤ ਗੁੰਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਲਾਂ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਦ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਸੀ ਹੁਣ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਲ ਪੱਟਣ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਬੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਰਨਾ ਹੈ ਮੌਤ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਰਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਭਲਿਆ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਭਲਾ, ਯਾਰਾ ਭਲਾ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਤਰਨਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਬੀਆ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਸੇ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਲ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਨੇਕੀ ਨਾ ਖੱਟ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਲਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਰਬੀਆ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹ ਨੇਕੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੱਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ ਰਬੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦੀ ਏ। ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੱਕੇ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨੇਕੀ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਛਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਰ ਮੱਕੇ ਜਾ, 10 ਵਾਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ 10 ਵਾਰ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਕੈਸੀ। ਹੁਣ ਰਬੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਕਾ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਚੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨੇਕੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਆ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਵਦੂਤ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਵਦੂਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਵਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ। ਦੇਵਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਐ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਤੂੰ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੂਤ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ, ਦੇਵਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਵਦੂਤ ਚਲਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 35-40 ਸਾਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਵਦੂਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬਿਰਧ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਰੱਬ ਕਹੇਗਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਹੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਵਦੂਤ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਵਦੂਤ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? 30 ਸਾਲ ਹੋਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗੇ? ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਹੈ ਉਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ
ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਦੂਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਧ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ 30 ਸਾਲ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਹੋਰ। ਪਹਿਲੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 70 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਆ ਲੈ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ 30 ਸਾਲ ਹਾਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਵਦੂਤ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ? ਲੱਗਦਾ 70 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ 70 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਬਰਤਨ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 70 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 70 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਦੇਵਦੂਤ ਥੋੜਾ ਡਰਿਆ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 30 ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੱਤੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਵਦੂਤ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਸਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਵਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਦੇਵਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ, ਧੀਰਜ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਉਨੇ ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਵਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨੱਚ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਰੁਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਦਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਗੱਲ ਨੱਚਣ ਦੀ, ਹੈ ਹੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੇੜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਹੈ ਉਨੇ ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ, ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਦੇਵਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਪੇੜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਣੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਆਹੀ ਅਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾ, ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਵੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਦਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਨਾ। ਮੌਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮੰਗਤਾ ਆ ਗਿਆ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਚੱਲ ਜਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਉਹ ਆਂਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਆ 100 ਲੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਨ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਯਾਰ ਤੂੰ 100 ਲੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਮੌਜ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਮ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਤ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਮौज में आई बोर लहरें कतरे को समंदर कर डाला। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮੌਜ ਚ ਆਉਣਾ, ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਤਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਤਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਤਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ, ਭੀੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਹੈ। ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਝਾੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ, ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਭੀੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ? ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਐਦਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਫਸੇ ਵੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਖਰੋਚ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਨਾ ਚੁੱਭ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਡੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਪਹਾੜੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਝਾੜ ਬੂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਟਹਿਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਜੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਰਸਤਾ ਤੰਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟੂੰਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਊਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਕੰਡਾ, ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕੰਡੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ, ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਗਾਲੀ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ, ਫਸ ਗਏ ਹੈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਝੂਠ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ
ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਕੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਝੂਠ 'ਚ ਨਾ ਫਸਾਂ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ ਨਾ ਫਸਾਂ, ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਫਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਨਾ ਫਸਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਬਚਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਲਝ ਗਏ ਝੂਠ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ, ਉਲਝ ਗਏ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ, ਉਲਝ ਗਏ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ, ਉਲਝ ਗਏ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ, ਉਲਝ ਗਏ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਡਿਆਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਹੀ, ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈ, ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਦੁਵੇਸ਼, ਕ੍ਰੋਧ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਨਸ਼ੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਦੇ ਕੰਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਛੱਡਤਾ ਝੂਠ। ਹੁਣ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਕੰਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕੰਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਕੰਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕੰਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ, ਬੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਫਲ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸੁਹਾਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੇ ਜਨਮ तुम्हारे ਲਿਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਵੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਲ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਝਗੜੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚ? ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕੱਲ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਜੇ ਫਲਾਈਟ ਉੜਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੀ ਜਾਵੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੜ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵਾਂ, ਹਰ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਬਚਦਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ? ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਖਾਵਾਂ ਖਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਮੋਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਝਦੇ ਉਹੀ ਫਿਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਘਰ, ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ, क्योंकि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। जिन्होंने पता कि सितारियां तो भी अगे मेरी मंजिल है, वो वे छोटी मोटी चीज़ों की फिक्र नहीं करते। समझते हो कि नहीं? इसलिए जीवन को सफल बनाना है तो फिर इदां दे झाड़ बूझियां विच ना उलझो।
ਇਦਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ, ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੋ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਣਗੇ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮੀਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬੁਰਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੱਕੇ 'ਚ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬੁਰਾਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ? ਦੁੱਖ ਚੱਲੇ, ਤਕਲੀਫ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਭਰੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਕਮਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਮੈਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਫਸ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਛਡਾਓ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਭਵਿੱਖ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੀਂਵ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਵ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਕਾਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਨੀਂਵ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਹਤ ਵੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਹੈ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਜੂਆ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਦਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲਏ, ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਲਏ, ਛੋਲੇ ਖਾ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੋਚੋ, ਮੋਟਾਪਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ। ਯਾਨੀ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਲਈਏ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੋਚੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸਾ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਵੈਸਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੁੱਧ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓਗੇ, ਭੰਗ ਅਫੀਮ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਦਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਹੈ, ਜੂਸ ਪੀਓਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ, ਕੈਂਸਰ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿਹਤ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ। ਅੱਛੀ ਆਦਤ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਦਤ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਆਦਤ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਆਹ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹਾਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕੀ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ, ਆਈ ਐਮ ਸਨ ਆਫ ਦਾ ਗੋਡ, ਨੋ ਈਵਲ ਕੈਨ ਟੱਚ ਮੀ। ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰੱਬ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਦੇ ਡਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰ ਦਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੋਂ, 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੱਪ ਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਹੈਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੱਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸੱਪ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਖਬਰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 60-65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਕਾਲਾ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਸੱਪ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ 'ਚ ਵੜਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਸੱਪ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਸੱਪ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਸੱਪ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਿਓ। ਬਿੱਲੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਪੇਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਟਾਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲਈ। ਸੱਪ ਤਾਂ ਜਾਨ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਡੰਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸੱਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਸਤੀ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਏ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਆ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਡਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਨਾ ਕੀ, ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੌਤ ਜਲਦੀ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈਂਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਡਰੇਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਮਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਡਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਾ ਲੈ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਝੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਭੈਂਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਗੁਰਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਨਿਡਰ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਿਡਰ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਉੱਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏਗਾ, ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਡਰ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਬੋਲੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਵੈਦਾਂ ਕੋ ਗਿਆ, ਹਕੀਮਾਂ ਕੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਕੁਲ ਹੂ ਵੱਲਾਹੂ ਆਹਦ ਅੱਲਾਹੂ ਸਮਦ ਲਮ ਯਲਿਦ ਵਾਲਮ ਯੁਲਿਦ ਵਾਲਮ ਯਕੁਲਹੂ ਕੁਫੂਵਨ ਅਹਦ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰੇ ਇਖਲਾਸ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸੂਰੇ ਇਖਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦਮ ਕੀਤਾ। ਦਮ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਫੂਕ ਮਾਰੀ। ਸੂਰੇ ਇਖਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਮ ਕੀਤਾ, ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੁਖਾਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਸੂਰੇ ਇਖਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡਾਕਟਰ ਮਸਾਰੋ ਇਮੋਟੋ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ
ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੇੜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਫੂਕ ਵੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਭਾਫ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੌਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰੋ, ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਦੀ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਾ ਅਸਰ, ਹਾਲੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੀ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਸਾਰੋ ਇਮੋਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ। ਫੂਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਸੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇੜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰੇ ਖਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਜੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਦੱਸੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਜਾ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੇ। ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਰੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਾਰੀ, ਫੂਕ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਦਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਚੱਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰਤੀ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਸੂਰਾ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਤੀ? ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਦੋ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਆਇਤ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਤ ਦੇ ਜਾਂ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 10-10 ਵਾਰ 20-20 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਦੀ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਰੀਦ ਵਰਗਾ ਇਖਲਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਖਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਯਕੀਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਫਰੀਦ ਵਰਗਾ ਇਖਲਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਫਰੀਦ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਲਮੇ ਕਲਾਮ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਰੀਦ ਵਰਗੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਫਰੀਦ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਲਮੇ ਕਲਾਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫਰੀਦ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਕਦੀ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਕਦੀ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਵਰਗੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 16 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ 16 ਘੰਟੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ 15.5 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਰੱਬਾ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਝੂਠ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਾਫ਼, ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ, ਹੁਣ ਬਰਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਂਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਹ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਗੰਦਾ ਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਫ਼ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਫ਼ ਜੂਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕੋ ਬੜਾ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਬਹੁ ਧਨ ਦਾਮ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਦਾਮ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੜਾ ਤੋਂ ਉਸਕੋ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣੋ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬੂ ਹਾਫਿਜ਼ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਕੀ ਪਸੰਦ ਸੀ? ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਣੇ 'ਚ ਖਜੂਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਖਜੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਬੂ ਹਾਫਿਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਜੂਰਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਖਜੂਰਾਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜੂਰ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜੂਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਖਜੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਖਜੂਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਖਜੂਰ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੇ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ? 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ,
ਪਰ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਜੋ ਖਜੂਰਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਕਿੰਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਹੋਈ ਫਿਕਰ? ਆ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜੀ ਆਹ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਹੁਰੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਬਰਾਤ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਹੀ ਐਸਾ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਉਹ ਜੀਜਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਰੁੱਸ ਗਈ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਮਨਾਈਏ ਉਹਨੂੰ। ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਘਰ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਟੈਂਟ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਪੈਲਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਜੂਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਡਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਖਜੂਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਖਜੂਰ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ, ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉੱਚਾ, ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ। ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਐ ਮਾਲਿਕ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਕਹੇਗਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲੇ। ਲੈ ਜਾ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੂਟ ਹੈ, ਲੂਟ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਡਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਯਕੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।